हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी पेपर 9 रो यूनिट 1। पूर्व भिडियो मु पेपर 8 यूनिट 1 2 3 पर आलोचना करी। ता सहित मु सेमिस्टर 1 हिस्ट्री ऑनर्स सेमिस्टर 1 सेमिस्टर 2 एवं सेमिस्टर 5 मध्य आलोचना करी। ता सहित ओडिया ऑनर्स सेमिस्टर 1 ठारू 5 पर्यंत आलोचना करी एवं एजुकेशन ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमिस्टर 5 मध्य आलोचना कर सारी। नवम पत्र भारत इतिहास सिलेबस। यूनिट 1 उपादान और इतिहासर लेखन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 1, मोगल युगर आंचलिक साहित्य परंपरार विकास वर्णना कर। मध्ययुगीय भारत इतिहास पार्शिक भाषार व्यवहार बहुल भावे मोगल सम्राट राजत्व समय रे आरंभ होइतिला, जहाँ मुस्लिम इतिहास रे पार्शिक भाषा साहित्यर नूतन अध्याय सृष्टि करिथिला। पार्शिक भाषा साहित्यर स्वतंत्र संस्कृति आंचलिक भाषा साहित्यर परंपरा को प्रभावित करिछि। इस्लाम धर्मर प्रचार प्रसार और यार बौद्धिकता मुसलमान मानक रचना रे प्रतिफलित होइछि। आंचलिक स्तर रे अन्यान्य आध्यात्मिक तत्व को प्रभावित करि पारिछि। दिल्ली शासनर स्थानीय शासक माने पार्सी भाषा रे चिठीपत्र वासियतनामा निर्देश और सूचनामूलक नथिपत्र आंचलिक स्तर रे व्यवहार करिबार उक्त भाषा क्रमवर्धिष्णु विकास लाभ करिछि। विशेषकर सूफी और भक्ति आंदोलन समय रे पुरोधा माने आंचलिक स्तर रे साधारण जनतांकर बोधगम्य हेबा पाई ग्रंथ गुड़ी को आंचलिक भाषा रे अनुवाद करुथिले। सफलतार आंचलिक साहित्यिक नूतन परंपरार सूत्रपात होइथिला। मध्य एशिया देश छाड़ी आसीथिबा मुसलमान शासक और बौद्धिजीवी मानक द्वारा भारत रे अरबिक पार्शिक और तुर्की भाषार प्रचलन होइथिला। यह मध्यरु विशेष करी पार्शिक भाषा आम आंचलिक भाषा होइथिला। हिंदी संस्कृत और उर्दू। पॉइंट नंबर 1, पार्शिक और तुर्की भाषा भारतर विभिन्न भाषा को प्रभावित करने सहित सेही भाषा गुड़िक द्वारा उभय भाषा मध्य प्रभावित होइछि। फलतः हिंदी संस्कृत और उर्दू भाषा साहित्यर नूतन युगर सूत्रपात होइछि। षोडश और सप्तदश शताब्दी रे हिंदुस्तान साहित्य पराकाष्ठा लाभ करिथिला। सूफी और भक्ति आंदोलनर सन्थगण एहाको रुद्धिमंत करिथिले। महाभारत और रामायण और भागवत को अनुवाद करा जाइछि। सूफी संत मालिक मोहम्मद बयसिंह पद्मावती रे आलाउद्दीन को चित्तर दुर्ग आक्रमणर उपाख्यान उल्लेख करा जाइछि, जेउथिरे सूफी दर्शन प्रतिफलित होइछि। मनुष्यर संपर्क आत्मा और ईश्वर संयोग हिंदू सनातन धर्मर माया तत्व आदि प्रकाशित होइछि। आग्रार आखपाख अंचल रे हिंदीर ब्रिज रूपर विकास लाभ करिछि। ए दिगरे
ଦରବାରୀ କବି, ଲେଖକ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଅବଦୁଲ ରହିମ ଖାଁ ପଞ୍ଚବାକ୍ୟ ଦୋହା ନାମକ ଏକ କାଳଜୟୀ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜନପ୍ରିୟ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାନ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଟ୍ଟା ଆଣିଥିଲା। ସୁଲତାନି ଶାସନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ତାହା ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଗ୍ରା ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସୁଫି ସନ୍ଥମାନେ ନିଜର ଦର୍ଶନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। କବି ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଓଲି ଭକ୍ତି ରସସିକ୍ତ ଗଜଲମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବନାରସ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସାହିତ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତାହା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ କବିମାନଙ୍କୁ ଜନମାନସକୁ ଆଣିଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା ଓ ଗୁଜରାଟୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନର ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ ଜୀବନାଦର୍ଶ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଜନଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ରଚନା ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥାଏ। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ମୋଗଲ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା ଓ ଗୁଜରାଟର ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ବିହିତ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଲୋଭାସକ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଗୁଜରାଟରେ ପାରସ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଭଳି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଲଫୁଜତ ଓ ତଦକେରା ପୁସ୍ତକ ସୁଫି ସନ୍ଥଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ବାଣୀ ଉପରେ ସମ୍ବଳିତ। ଅବଦୁଲ ରହମାନ ଚିସ୍ତିଙ୍କ ମେରାତ ଅଲ ଅସ୍ତାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଗୁଜରାଟରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୁହରୱର୍ଦୀ, କାଦିର ଓ ସତାର ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ବଙ୍ଗଳାର ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ସମ୍ବଳିତ ପୁସ୍ତକ ଓ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବାଣୀ ଆଧାରିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ, ଜୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ବଙ୍ଗଳାର ଜନଜୀବନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମୁକୁନ୍ଦ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ କବି କାନ୍ତନ ଚଣ୍ଡୀ ବଙ୍ଗଳା ଜନଜୀବନର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ। କୃତ୍ତିବାସ ଓଝାଙ୍କ ରାମାୟଣ ଓ କାଶୀରାମ ମହାଭାରତର
ବଙ୍ଗଳା ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଗଣରାଜ୍ୟ ଗାଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଜୟ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ପଣ୍ଡିତ ମାଣିକ ଦୟା ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ରାମ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନ ଧନ ଓ ଜୀବନ ସମ୍ବଳିତ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଇତିହାସ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେହିଭଳି ଗୁଜରାଟର ଶ୍ୟାମଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଆରୱାରଙ୍କ ରଚିତ ଚିତ୍ତ ବିଚାର ସମ୍ବାଦ, ସତପାଲ ଓ କେଓଲି ଗୀତା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଭାବେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛି। ଏ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ରଚନା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 1, ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ବିଶେଷ କରି ବଳରାମ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ। ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଦର୍ଶନ, ପଦ୍ୟାବଳୀ ଉଭୟ ଆଳଙ୍କାରିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ରୀତିନୀତିରେ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସକ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ନସିହତ, ଇସ୍ନା, ଚିଠିପତ୍ର, ନଥିପତ୍ର, ଆଦେଶ ଓ ଉପଦେଶନାମା, ମାସିକ କ୍ରମ ବିବରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ମରାଠୀ। ମରାଠୀ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶରେ ଦାସପନ୍ଥ, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ବାମନ ପଣ୍ଡିତ ଓ ମୋଗଲପନ୍ଥୀଙ୍କ ଭଳି ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତି ଅବଦାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହରିବିଜୟ, ରାମବିଜୟ, ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରତାପ ଓ ଶିବଲୀଳାମୃତ ରାମାୟଣ ବଳିଷ୍ଠ ରଚନା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଜାବୀ। ଶିଖ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ପଞ୍ଜାବୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରି ନୂତନ ଦିଶା ଦେଇଥିଲା। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅମୃତଧାରା ପ୍ଳାବିତ ହୋଇ ପଞ୍ଜାବୀ ସାହିତ୍ୟ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁମୁଖୀ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ସିଂହ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ତଥା ସନ୍ଥ କବୀର, ନାମଦେବ ଓ ରଇଦାସଙ୍କ ବାଣୀକୁ ସମବେତ କରି ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଖମଣି ମଧ୍ୟଯୁଗର ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାର୍ଘ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମୋଗଲ ଯୁଗର ପାର୍ସିକ ସାହିତ୍ୟିକ ସଂସ୍କୃତିର ତାଳେ ତାଳେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ମୋଗଲ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲେଖନରେ ସ୍ମୃତିଖଣ୍ଡ ବା ସ୍ମରଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସ୍ମୃତିଖଣ୍ଡ ବା ସ୍ମରଣିକା ଓ ଭ୍ରମଣ ଇତିହାସ ରଚନା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା, ଭାବାବେଗ ସମ୍ବଳିତ ଅଧ୍ୟାୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ବଳିତ ଲେଖା ସ୍ମରଣିକା ବା ସ୍ମୃତିଲେଖାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ଉଭୟ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟିକ
ଉପାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲେଖନ ଶୈଳୀର ସମ୍ଭାର ପରସି ଦେଇଥାଏ ଇତିହାସ ଲେଖକ ବା ଐତିହାସିକଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ, ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ବୈଦେଶିକ ପରିଭ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ, ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଭୂତିର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ବୈଦେଶିକ ପରିଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଲିଖନ ଶୈଳୀ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଲିଖନ ଶୈଳୀରୁ ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଓ ଇତିହାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉପାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଓ ଐତିହାସିକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କାଳରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଆଗମନ କରିଥିବା ୟୁରୋପୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଗଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଶାସନ, ଜନତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, କୃଷି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମୋଗଲ ଦରବାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଲଏମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ମୋଗଲ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ପାର୍ସୀ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ସମୀକ୍ଷା କର। এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲସେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଉତ୍ତର, ପାର୍ସିକ ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇସଲାମ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଇସଲାମ ଜଗତର ଇତିହାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ଇତିହାସ ପୁନର୍ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ପଏଣ୍ଟ 1, ଜହିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ବାବର। ବାବର ସ୍ୱୟଂ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଜକି-ଇ-ବାବରୀ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷା ଚଗତାଇ ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରାୟ ଖାଁ ଏବଂ ଅବଦୁଲ ରହିମ ଖାନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଥର ପାର୍ସିକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି। ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବା ସ୍ମରଣିକା ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ହୁମାୟୁନ। ନିଜ ଶାସନର ବିବରଣୀ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ହୁମାୟୁନ ଖ୍ୱାଜା ମୀରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ କାନୁନ-ଇ-ହୁମାୟୁନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜମିଦାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟ ଓ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଆକବର। ଆକବର ରାଜତ୍ୱର ପାର୍ସିକ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ପିତା ହୁମାୟୁନ
ଶେର ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଥିଲେ। ଗର୍ଭବତୀ ମାତା 1542 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆକବରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇ ହେବା, ଇସଲାମ ନୀତିରେ ଶାସନ କରିବା, ସୁଫି ଓ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସନ୍ଥ ସଂସାରକଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାରରେ ବୟସ୍କ ହେବା, ଆକବରଙ୍କ ସମୟ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ଉଦାର, ସୁଫି ଓ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସନ୍ଥ ସଂସାରକ ବାଣୀ ପ୍ରଚାରରେ ବୟସ୍କ ହେବା ଆକବରଙ୍କ ସମୟ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ଉଦାର କରିଥିଲା। ପାର୍ସିକ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଉଦାରବାଦୀ ସମୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆକବରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାବରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ତୁଜକି-ଇ-ବାବରୀ ପାର୍ସିକ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଜାହାଙ୍ଗୀର। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ନିଜର ଆତ୍ମଚରିତ ତୁଜକି-ଇ-ଜାହାଙ୍ଗୀର ବା ଜାହାଙ୍ଗୀରନାମା ପାର୍ସିକ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ମରଣିକାରେ ତାଙ୍କର 19 ବର୍ଷର ଶାସନର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସପ୍ତଦଶ ବର୍ଷର ଶାସନ ବିଷୟ ବିବରଣୀ ରଚନା ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଚନା ପାଇଁ ସେ ମୁହମ୍ମଦ ଖାଁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ 2 ବର୍ଷର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଶେଷ ବର୍ଷର ବିବରଣୀ ରଚନା ନିମନ୍ତେ ମହମ୍ମଦ ହାଡ଼ିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଡ଼ି ହିଁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ରଚନା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଶାହଜାହାନ। ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ମୁହମ୍ମଦ ଖାଁ ଇକବାଲନାମା-ଇ-ଜାହାଙ୍ଗୀର ରଚନା କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଲେ। ଏହା 3 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବାବର ଓ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ, ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଓ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶେଷ ବର୍ଷ ଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ସେ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତୁଜୁକ-ଇ-ଜାହାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ 6, ଆଉରଙ୍ଗଜେବ। ବାବର, ଆକବର, ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଭଳି ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ନିଜ ଶାସନର ଇତିହାସ ରଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହମ୍ମଦ ଅମିନ କାଜିଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହମ୍ମଦ କାଜିମଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ନଥିପତ୍ର, ଚିଠି, ହିସାବ କିତାବର କାଗଜପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ସେ 10 ବର୍ଷ ଶାସନର ବିବରଣୀ ଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ, ବାହାଦୁର ଶାହ ଓ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଇନାଉତୁଲ୍ଲା ଖାଁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦାନ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁନିଟ୍ 3 ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।